बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार चुफेरे शुमाइला न्याज़ के नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला न्याज़। अज जंग का 17वां दिन है और 17 ही तरीक है। तेहरान दी फिजावां दे विच जिहड़ी बारूद की बू है ना वो रच बस गई है। उत्थे धुआं ही धुआं है, धमाकियां की गूंज हैगी है और इत्थे हुण सिर्फ इंतकाम की पुकार हैगी है। अमरीका और इजराइल ने समझा सी कि वह तेहरान नूं बिल्कुल ही खत्म कर देगा, रजीम चेंज करके ते उन्होंने हमेशा वास्ते ही खामोश करा देगा। लेकिन तेहरान ने वो जवाब दिता जिदा इजराइल और अमरीका ने तसव्वुर भी नहीं किया होया सी। ईरानी पासदान इनकलाब ने आपदे जिहड़ा ना वो तुर्कश और तीर वो कड्डे जो कि दुश्मन दे सीने दे विच पेवस्ती हो गए। ईरान की तरफों जवाबी हमलियां दियां जिहड़ियां 57वां लहरां ने वो हजे भी जारी ने। अच्छा, ये लहरां नहीं हैगियां, ये समझ लो कि तबाही दा तूफान। इजराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम नूं आपदी जिहड़ी औकात है वो याद दिवा दी तेहरान ने। ईरान के खैबर शिकन मिसाइलों ने आसमान का बिल्कुल ही सीना चाक कर दिता। अमाद और कदर मिसाइलों ने सेहूनी जिहड़ी रियासत हैगी है उहदियां बुनियादां ही हिला दित्तियां। ये मिसाइल सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैगे, ये बरसां की तैयारी का नतीजा भी है और इस अज़म का इजहार है कि ईरान जिहड़ा ना वो गोडे टेकण वालियां चों नहीं हैगा और ना ही ईरान जिहड़ा ना वो झुकेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स वर्गा वड्डा अखबार अज सच बोलन ते बराखिर मजबूर हो गया। उन्हें सैटेलाइट तस्वीर जारी कीतियां ने और उन्हां तस्वीर दे विच इजराइल की तबाही जिहड़ी है ना वो साफ साफ नजर आती पई है। हालांकि इजराइल ने बथेरी कोशिश की कि साडियां तस्वीरां या साडा जिहड़ा कोई जानी या माली कोई नुकसान होया है ਉਹਦੇ कोई इमेजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ जो वीडियोज़ हैगियां ने वो मंजरे आम ते ना आन, लेकिन हो तो हुण आ गईयां ने। हर पासे तबाही मची पई है। खलीजी खिते दे विच ईरानी हमलियां ने वो नक्शा बदल दिता है जो कि अमरीका ने बनाया सी। उन्होंने हालिया अरसे का सब तो वड्डा हमला करा दिता जा रहा है। ये हमला सिर्फ फौजी अहदाफ के उत्ते नहीं, ये मगरबी बतरी के ताबूत के उत्ते एक आखिरी जिहड़ा किल सी ना वो ठोके। बगदाद दे विच अमरीकी सफारतखाना एक कला है और उत्थे एक हुण जिहड़ा किला जिन्होंने दसदे पे वो एक खंडर बन चुके हैं। इत्थे एक वार फिर जिहड़ी रातां दी बारिश है ना वो हुई है। इत्थे ड्रोन्स ने अमरीकी फौजियां दियां नींदां बिल्कुल उड़ा दित्तियां। इराकी आवाम हुण आपदे मुल्क दे विच गैर मुल्की बूटां दी जिहड़ी चाप है ना वो नहीं चाहते और वो अमरीका तो हिसाब मांगते पे। वो आपदे जिहड़े शहदा ने उन्हां दा बदला लेना चाहते हैं। दूसरे पासे बैरूत की हालत वेख के बिल्कुल ही कलेजा मूँह नूं आ जाता है। सेहूनी त्यारियां ने बैरूत नूं खंडर बना दिता है। इत्थे 900 के करीब मासूम जिहड़े शहरी ने वो शहीद हो चुके हैं। इन्हां दे विच बच्चे भी शामिल ने और इन्हां दे विच बुढ़े भी शामिल ने। इन्हां दे विच मावां भी हैगियां जिन्हां दे घर उजड़े ने। लेकिन लेबनान की सरजमीन ने हिम्मत नहीं हारी। हिजबुल्ला के मुजाहिदीन अज भी सरहद जिहड़ी है ना वो उन्हां दे उत्ते खड़ोते ने, बिल्कुल एक सीसा पिलाई दीवार बन के। वो इजराइल नूं दसदे पे है कि बैरूत के उत्ते बंबारी की जिहड़ी कीमत है ना वो चुकानी पेगी। ईरान दे विच शहादतां की तादाद जिहड़ी है 1500 तो भी उत्ते निकल गई है, लेकिन उत्थे दे लोग हजे भी सड़कां दे उत्ते ने। वो आपदे परचम नूं बुलंद रखदे है और मौत तो डरदे नहीं हैगे। वो शहादत नूं सादत समझदे है। आबना हुरमस हुण एक मैदाने जंग बन चुकी है। ये वो शारग है जिन्हें पूरी दुनिया की मैशत का दारो मदार हिला के रख दिता है। ईरान ने उस शारक के उत्ते हाथ रख लिया और दुश्मन दियां चीकां कढ़ दित्तियां। अमरीका का सदर डोनाल्ड ट्रंप अज एक हारे हुए जवारी की तरह नजर आता पिया। वो दुनिया भर दे विच फोन करता पिया है कि यार मैनू बचा लो। वो नैटो का बूहा खड़कांदा पिया। वो चाहता है कि कोई आवे और उसकी मदद करे। वो चाहता है कि आबना हुरमस नूं जबरदस्ती खुलवाया जाए, लेकिन दुनिया हुण बदल चुकी है। जापान ने भी अखां फेर ली हैं। जनूबी कोरिया ने हाथ खड़े कर दिते हैं। फ्रांस ने हाथ जोड़ के माजत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने भी इनकार कर दिता है। बरतानिया जो कदी अमरीका का साया सी उन्हें भी आपदे जहाज भेजन तो मना कर दिता है। ट्रंप हुण सारियां दे नाल गिले शिकवे करता फिरदा है। वो कहता है कि असीं नैटो दे उत्ते अरबों डॉलर खर्च किए। वो कहता है कि असीं तुहाडी हिफाजत की, लेकिन जदों सानू जरूरत पई तां तुसीं भज गए। ये वाशिंगटन की वो रुसवाई है जो तारीख दे विच कदी नहीं देखी गई। बरतानवी वज़ीर आज़म नूं ट्रंप ने तज़हीक का निशाना बनाया। उन्हें आख्या कि जंग जितन तो बाद भी तुहाडी जरूरत नहीं होनी, लेकिन की ये जंग जित सकदा है? एक बहुत बड़ा सवाल है।
ट्रंप ने चीन का दौरा 1 महीने वास्ते मुलतवी करने की दरखास्त की है और वो जिहड़ा है ना वो ओवल ऑफिस दे विच बैठ के मीडिया नाल गुफ्तगू करता है। उहदे चेहरे दे उत्ते थकन और गुस्सा और बेचैनी साफ नज़र आती है। वो कहता है कि जी असीं 40 साल तो तुहाडी हिफाजत करते रहे हैं। वो आपदे इत्तेहादियां तो काफ़ी नाराज़ है। वो ईरानी जजीरे खारक दे उत्ते तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी भी दिंदा। अच्छा, धमकियां ट्रंप बंद नहीं करता। वो समझदा है कि तेल की अग ने ईरान जो ना वो ईरान जिहड़ा है उन्हें तो डर जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ईरान पहले ही सारा कुछ कुर्बान करने को तैयार है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के कोले क्यादत नहीं हैगी या बची नहीं हैगी, मार देती। वो कहता है कि नवा सुप्रीम लीडर शायद वो भी जिंदा नहीं हैगा। ये उहदी बिल्कुल ही खाम ख्याली है जो इनू मुसलसल बजाय तबाही तो कड्ढण दे ये मजीद तबाही वाल लैके जाती है। वो कहता है कि उन्हें ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत खत्म कर दी है। वो कहता है जनाब कि असीं 7000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। वो तो यह भी दावा करता है कि ईरानी हमलियां दे विच 90% कमी आई है, 90%। लेकिन रोज़ाना सोशल मीडिया के उत्ते वीडियोज़ आ जांदियां कि किन्नी की कमी आई है। मिसाल के तौर पर देखो, अगर ऐसा हुंदा तो इजराइल दे विच मुसलसल हजे भी सायरन वजदे पे ने। क्यों बई? अगर इदा ही हैगा तो फिर बगदाद दे विच अमरीकी सफारतखाना वो क्यों डावाडोल हुंदा पिया? ये सारा कुछ झूठ दा पलंदा है और अमरीकी आवाम नूं मुतमिन करन दा एक बहाना है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची का लहजा बड़ा फुलादी है। तुसीं उन्हां दे क्लिप सुनते हैं, बड़ा फुलादी वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भी वाजे कर दिता है कि आपना हुरमस जिहड़ा ना वो दुश्मनों वास्ते बंद रहेगी। उन्होंने दो टोक अल्फाज दे विच आखे अमरीका दे नाल गलबात करन दा साडा कोई फायदा नहीं हैगा। असीं किसी जंगबंदी दी भीख नहीं मंगदे पे। क्या हौसला है वैसे ईरान का। वो कहता है जी कि असीं आपदा हक मंगदे हैं, असीं आपदी सरजमीन का दफा करना जानते हैं और असीं दफा करते पे। दूसरे पासे अली लारजानी ने मुस्लिम ममालिक के नाम एक खत भी लिखा। उन्होंने पूछा है कि ए मुसलमान हुक्मरानों, तुसी कित्थे खड़े हो? तुसी हक दे नाल हो या तुसी बातल दे नाल हो? तुसी जालिम का साथ दोगे या तुसी मजलूम का साथ दोगे? ये खत आउण वालियां नस्लां पढ़नगियां। ये खत उन्हां दे ज़मीर नूं झंझोड़ेगा। लारजानी ने वाज़े कीता कि ईरान और मज़ाहमतकार ये कल्ले लड़ना जानते हैं। उन्हां नूं जिहड़ी बैसाखियां है ना उन्हां दी लोड़ नहीं हैगी। उन्हां दियां डोरां रब ते ने, उन्हां नूं अपने रब ते भरोसा है। उन्होंने अपने जवानों के जिहड़े बाजू ने ना उन्हां ते यकीन रखा हुआ है। कतर इस वेले एक बड़ी मुश्किल पोजीशन दे विच है। वो चाहता है कि हमले बंद हो जाए। कतरी तर्जुमान कहते हैं कि अगर तेहरान हमले रोक देवे तो कोई राह निकल सकता है। लेकिन ईरान का मौकफ बड़ा सादा है कि पहले तुसी हमला बंद करो, ठीक है, पहले तुसी अपनी जारियत खत्म करो। कतर दे विच अमरीकी कंपनियों के दफातर जिहड़े ने वो काफ़ी खतरे में। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमरीकन जिहड़ी एक्सप्रेस वर्गियां कंपनियां ने वो काफ़ी खौफजदा ने। उन्होंने डर है कि ईरानी मिसाइल उन्होंने शीशे के जिहड़े महल ने वो तोड़ देन किते। दोहा के रहायशी इलाकों के भी खौफो हरास है। लेकिन ये खौफो हरास अमरीका ने खुद पैदा किया है। इन्हें आपदे पैरों से जी कुहाड़ी है ना वो खुद मारी है। ईरान इन्होंने हमलों के मुलवस होने की तरदीद करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर दुश्मन बाज ना आया तो कोई भी जगह महफूज नहीं रहेगी। उन्हें क्या जी असी नहीं तो कोई भी नहीं, आ जाओ फिर। क्योंकि आप पहले भी 17 दिन तो मुसलसल यही चीज़ डिस्कस करते पे हैं कि ईरान पिछे नहीं हट रहा। उन्हें हुण बावां अपनी टुंग टंग लईआं ने। वो कहता है कि यार हुण असीं छड्डना नहीं हैगा, हुण किसी ना किसी किनारे ते किसी ना किसी नतीजे ते पहुंचांगे जरूर। जर्मन वजीर खारजा ने ट्रंप को बिल्कुल ही शीशा विखा दिता और उन्हें आख्या कि जी नैटो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये अमरीका की आपदी जंग है और आप ही निबड़े, आप ही लड़े इहदे नाल। ते ट्रंप कहता है कि जी इजराइल जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। ये जुमला ही दसदा है कि इजराइल कितना डरिया बैठा है। हुण तक खैर वो जिहड़ा बेंजामिन नेतन्याहू हैगा उहदियां AI वीडियोज़ बनवा के नैट के उत्ते पाणियां शुरू कर दित्तियां, क्योंकि हजे तक वो मंजरे आम तो नहीं आया। ईरान खुद कितना खौफजदा है। जो कोई एटमी हथियारों की गल करता है तो मतलब यह है कि वो रवायती हथियार जोड़े ने ना वो नाकाम हो चुके हैं। वरना क्योंकि इंसान उसी बेस से धमकियां देता ना कि भी आ जा तेन मैं पा लवांगा लम्बिया। तो ईरान ने आख्या कि जी आ जा फिर पा सानू लम्बिया, मैं तेनू लम्बिया पाना वा। उन्हें कहा कि जी देखिए हमले बंद कर दें, हम अपने हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हथियार पीछे बचे ही नहीं है।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ईरान ने साबित कर दिता है कि टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ईमान लड़ता है। ईरान ने साबित किया है कि सच्चाई की जित होंदी है और एक पासे वो ताकतां ने जो पूरी दुनिया के उत्ते कब्जा करना चाहदियां ने, दूसरे पासे वो लोग ने जिहड़े कि अपना सिर कटाउणा जानते ने लेकिन सिर नूं झुकाउणा नहीं जानते। ये जंग कदम खत्म होएगी? ट्रंप कहता है कि इनू कुछ नहीं पता, फिर वो कहता है कि जी ये जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जंगा इन्नी जल्दी खत्म नहीं होंदियां। ये वो अग है जो कि पूरे खिते नूं आपदी लपेट दे विच लै सकदी है। सो जनाबे वाला अगर आपना हुरमस बंद रही तो दुनिया दे विच तेल दा कतरा ये भी नहीं लभना। यूरोप की मैशत का वैसे बेड़ा गर्क हो जाएगा और अमरीका के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ट्रंप नूं आपदे इतिहादियां दी नाराज़गी महंगी पएगी। उन्होंने अरबों डॉलर याद आएंगे जो कि इन्हें दूजियां ते खर्च किए, लेकिन अज वो कला है। ईरान कला नहीं हैगा, उहदे नाल हैगा लेबनान दी मजामत हैगी है, उहदे नाल इराकी जवान ने, उहदे नाल यमन दे सिपाही ने, उहदे नाल दुनिया भर दे लोग ने, अवाम ने जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ चुकते हैं। खलीज फारस हुण सिर्फ और सिर्फ पानी का जखीरा नहीं हैगा, ये बारूद का ढेर बन चुकी है। इथों गुजरन वाला हर जहाज़ मौत के साए दे विच है। ईरान दे कोले वो हज़ारों ड्रोन्स ने जो समंदर की सतह के उत्ते उड़ते हैं, वो रेडार की नज़र च भी नहीं आते और दुश्मन के जहाज़ नूं पलक झपकण दे विच ही गर्क कर देंदे ने। अमरीका के वड्डे वड्डे त्यारे बरादर और बहरी जहाज़ और बहुत बड़े निशाने जिहड़े ने वो बन चुके ने ईरान के। हुण वो तहफ़ुज़ की जमानत नहीं रहे, हुण वो आपदी जान बचाने की फिक्र दे विच ने। ट्रंप दीयां धमकियां हुण बिल्कुल खोखलियां लगदियां ने। वो जिन्ना ज़्यादा बोलता है वो उन्ना ही कमज़ोर नज़र आता है। ईरान ने विखा दिता है कि वो वाशिंगटन के दिल दे विच भी ठा धमाके कर सकता है। ये नाल ही जिहड़ा आपां ब्रेक लेने क्योंकि टाइम हो गया ब्रेक का, और ब्रेक तो बाद इसी टॉपिक के उत्ते गलबात जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से के आप जी सूरत हाल डिस्कस की है। ब्रेक तो पहले वही डिस्कस करांगे मजीद क्योंकि मेरा मौजूद ने दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब। समरेश साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम के, और बहुत सारी डिवेलपमेंट जी मजीद हो रही ने और हर खबर थोड़ी नज़र चो भी गुजरती पई है। ट्रंप जो वो दावा करता पाया है कि ईरान की जी मिसाइल सलाहियत है वो खत्म कर दी है। ये दावा वो काफ़ी अरसे तो करता आ रहा है। अमरीकी सदर ये दावा किहड़ी बुनियाद पर करता पाया, क्योंकि अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर ईरान जो वो इन्ने हमले किदां करता पाया? सब तो पहले शुक्रिया कि तुसीं मैनूं अपने प्रोग्राम मौजूद किया। देखो अजकल ये जमाना है नैरेटिव का, और नैरेटिव का तुसीं कुछ भी क्लेम कर सकते हो, दिन नूं रात कह सकते हो, रात नूं दिन कह सकते हो, कोई उहदे च मतलब नहीं है, उहदे ते चैक बैलेंस नहीं है। प्रेजिडेंट ट्रंप की जिहड़ी तुसीं गल्लां सुनदे हो, प्रेजिडेंट ट्रंप ने तो दूसरे दिन या तीसरे दिन ट्वीट कर दिता सी कि असीं जंग जित चुके हैं। उन्हें इंग्लैंड नूं कहा सी सानूं तुहाडी मदद की जरूरत नहीं क्योंकि असीं जंग जित चुके हैं। दूसरी तरफ वो अपने दुश्मनां दे और अपने इलायज जिहड़े ने हामी ने उन्हां दी मिन्नतां भी कर रहे हैं, सानूं जंग रुकवाउण च मदद करो, सानूं अपना हुरमज़ नूं खोलण च मदद करो। हुण ये जिहड़ी गल है, दो जिहड़ी उन्हां दी बड़ी इंटरस्टिंग गल है पिछले 2 दिन दियां। एक तो उन्हें कहा कि मैनूं नहीं समझ आता कि मैं किहदे नाल गल करां क्योंकि सारे तो उत्थे मर गए ने। मेरा तुहानूं पता है कि सारी लीडरशिप इंटैक्ट है, उन्होंने तो सुप्रीम लीडर है, सारे है ना, लेकिन प्रेजिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी मैनूं नहीं समझ आ रही मैं किहदे नाल गल करां क्योंकि उत्थे तो कोई जिंदा ही नहीं रहा। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी इन्हां दे मिसाइल जिहड़े सारे तबाह हो गए ने। ये तुसीं देखो कि तुहानूं महसूस होएगा कि जिहले 25 दी जंग हुई पाकिस्तान इंडिया दी, उस वक्त पाकिस्तान की साइड तक एक इत्मीनान और कंपोजर सी और इंडिया की साइड तक बहुत ज़्यादा मुकाबला सी। इस वक्त ईरान की साइड तक बहुत इत्मीनान और कंपोजर है और अमरीका की साइड तक बहुत वाबिल है। असा यह कर दिता, असा वो कर दिता, फिर जी ज़ाहिरन चीज़ां नज़र आ रही हैं कि बहुत बुरे तरीके नाल मजबूर ने इस वक्त। मैं सुबह आज प्रेजिडेंट क्लिंटन की एक वीडियो देख रहा सी कि किस तरह की जंग हुई है कि जिहदे च ना अपने जिहड़े एलाय ने उन्होंने कॉन्फिडेंस लिया गया ना उन्होंने, और बाद जिसले मुश्किल च पे ना तो फिर ना उन्होंने मदद जिहड़ी दरखास्त करना शुरू की है। इस वास्ते तुसीं बस खोखलियां गल्लां समझो, कोई ना दा सिर पैर नहीं है।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਖਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੱਤਰੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, UK ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾਈ ਇਤਿਹਾਦੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੇਨ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਬਣੇ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਜੀ ਸ਼ਾਉਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਸਟ ਉਹਨੂੰ बढ़ाया ਜਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੋਮੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਮੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ $9 ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਹਰੀਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪੀਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ बढ़ेगी ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ बढ़ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, तो ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ $100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਤ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਟੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਿਓ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੂਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ, ਜਰਮਨੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਨੇਵਲ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ 'ਚ ਇਟਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਪਰਾਏ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕੂਦ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ 2026 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਦਰ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਾਕ ਬਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਈਰਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखो प्रेसिडेंट ट्रंप जिसले इलैक्शनरिंग हो रही सी तो उसका भी मैं उस वक्त मैं एक दो वीलॉग किए सी कि इन्हां दी जिहड़ी गलबात है और जिहड़े इन्हां दे ऑब्जेक्टिव ने वो बहुत मुतजाद ने। एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैं ग्रीनलैंड लेना है, हाँ जी एग्जैक्टली, मैं कनाडा लेना है, मैं पनामा कनाल लेनी है, मैं ईरान, तो दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं अमन लाना है, मैं जंगा खत्म करनी आना है। तो ये कन्फ्यूजन और कंट्राडिक्टरी और मुतजाद क्लेम्स हैं। और मैं शुरू तो क्या सी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा घटेगा नहीं, लड़ाइयां बढ़नगियां। दूसरा अमर यह है कि अल्लाह ताला देखो ये तो कोई शक नहीं कि अमरीका जो ਉਹਦਾ डिक्लाइन शुरू है, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ईरान ਜਿਹੜਾ चैलेंज कर रहा है। वो कहते हैं कि हर ਜਿਹੜਾ राइज है ਉਹਦਾ एक फॉल ਹੁੰਦਾ है। अल्लाह ताला ਦਾ नेचर ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। नेचर कई दफा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੂਰ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मैं समझना कि जी वेनेजुएला च इन्हू कामयाबी मिली, इनू एक गरूर आ गया कि मैं शायद ईरान भी तरन वाला है, उन्होंने भी मैं 2 दिन च फारग कर देंगा। यही वजह सी कि ना उन्हें अपने इत्तेहादियां की फिक्र की है, ना उन्हें अपने दुश्मनों की फिक्र की है, ना उन्हें सही असैस किया है। उहदे जनरल कह रहे सी कि ना करो, ये बहुत रिस्की होएगा, लेकिन नहीं उन्हें किसी की नहीं मनी। ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह कहते हैं कि गिद्दड़ की मौत आती है शहर की तरफ नसदा है, ये ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਬਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, तो ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਹੀ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ईरान ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਆ। सुप्रीम लीडर ने अपनी जान दे के अपनी कौम ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ईरानी वज़ीर खारजा ने खलीजी मुल्कां ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ईरानी वज़ीर खारजा ਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਖਤ और की चाहते ने वो मुस्लिम ममालिक तो? देखो इस जंग च एक चीज तुसां ज़ाहिरन देखी होएगी कि जिहड़ी आवाम ने वो जिहड़ा मजलूम है उहदे नाल खड़ी है ईरान नाल, जिहड़े लीडर ने या गवर्नमेंट्स ने वो जिहड़ा एग्रेसर है जिन्हें अटैक किया उहदे नाल खड़ी है अमेरिका और इजराइल नाल। ये बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है।
ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਫॉरएवर ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਰਬ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਪੀਪਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾइल ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ 'ਚ ਅਗਰ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾइल ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਬਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰ ਉਧਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿਧਰ ਉਧਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣੇ ਸਨ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਤਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਤਨਸੀਬਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਬਾਸ ਇਰਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਯਹੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਖਦੋਖਾਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇसी ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤਵੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੀ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਨਾਈ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਰਗ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੰਗ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ, ਮਾਸ਼ੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। $100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਜਬੂਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਬਾਰਗੋ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਧਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵਿਦਆਊਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆने ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝੇ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਬਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਨੇ। ਦਰਜਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਤਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ। 17 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਆਲਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਮਾਹਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਹਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਆਬਨੇ ਹੁਰਮਸ ਬੰਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਉਹ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੜਾ ਤੜ ਖੜੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਈਏ ਕਿ ਖਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਖਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬੜੀ ਸੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਸਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਤਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ-ਓ-ਰਫਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ 4 ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਬਰਾਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਈਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੱਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਫੀ ਬੈਰਲ $88 ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ? $187। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ $74 ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ $130 ਫੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤਲਕ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਔਰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। 55 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ 'ਚ ਜਾਣਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਲਕਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦਾਨਾ ਮਗਰ ਇੰਤਹਾਈ ਕੜਵਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਸਤਾ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਲਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। IMF ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮ ਤੇਲ 11 ਦਿਨ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ 21 ਦਿਨ, ਪੈਟਰੋਲ 27 ਦਿਨ ਔਰ LPG 9 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੰਗ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਸੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਤਵਾਨਾਈ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਤ ਕਠਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਈਂਧਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਰੋ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦੇ ਛੁੱਟਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਔਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 23 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 23 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਤ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਕਦਾਮਾਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ਆਇੰਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅਬਾਸ ਇਰਾਕਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੂੰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਕਰਾਰਾ ਤਮਾਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਔਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਰਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦਰੀਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰਵਾਬਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਦਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ